बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जानते है क्या बेचारे क्या को आँख सुनाए। गुरमुख आपे दे वड्याई आपे सेव कराए। ये पवित्र बचन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण किए हुए जिस दे पहले पदे दी विचार आपां कल दे दीवाना विच सरवण कीती सी। लड़ीवार कथा मुताबक 64 अंग ते श्री गुरु ग्रंथ नानक देव जी दे बचन संपूर्ण होए। राग श्री राग दे विच उन्हां दी बाणी संपूर्ण होई। अगे तीजे पातशाह जी दी बाणी श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लिखनी आरंभ कीती। जो तेजो नंदन धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज भाई तेजो दे सुपुत्र जिन्हां ने गुरु कृपा सदका गुरु की प्राप्ति की गुरु वाले बने और गुरु वाले बनन तो बाद जो उन्हां दे जीवन विच बदलाव आया जो अनुभव किया जो फील किया उन्हां ने अपने बचनां विच उचारण किया। पिछले पदे विच धन धन श्री गुरु अमरदास जी कह रहे सीगे कि गुरु तो बगैर गल नहीं बनती भाई गुरु तो बगैर भगती नहीं हुंदी क्योंकि उन्होंने बचपन तो लैके 60-65 साल की उम्र तक गंगा दे भगत रहना कीता गंगा दे यात्रू रहे। पर एक दिन एक गुरमुख दे गाइड करन ते एक ब्रह्मचारी दे गाइड करन ते बई तू हजे नगोरा है गुरु वाला नहीं बनिया तो पता लग गया भी यार गुरु वाले भी बनना चाहिए क्यों जरूर कोई ना कोई जुड़िया होया ही जोड़ सकता है। कोई जन हरस्यों देवै जोर चरण गहों बकों सुभ रसना दीजै प्राण कोर कोई जुड़िया होया मैनू भी जोड़ देवे। ते एक दिन सतगुरु अमरदास महाराज जी का बचपन का साथी गंगा का यात्रू ब्रह्मचारी एक जांदा जांदा चोट कर गया जोड़न दे लई कह गया कि अमरदास तू हजे गुरु वाला नहीं बनिया ये ठीक नहीं है। बस फिर उस दिन तो गुरु की भाल आरंभ हो गई और सारी रात उन्होंने उसल वट्टे लैंदियां लंघाई। तड़के दिन चढ़दे नूं अपने घरों ही दस पै गई बीबी अमरों ने जो सतगुरु श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की सुपुत्री है उसने दस दिता कि जे गुरु वाले बनना है तो फिर मेरे पिता गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव महाराज जी की ड्यूटी निभा रहे हैं। तो गुरु अमरदास जी उन्हां कोल जाके गुरु वाले बने। फिर उन्होंने सेवा आरंभ की और आप जी देखते हो कि 60-65 साल की उम्र विच पानी ढोया गागर दे नाल गुरु घर दीयां संगतां दा जल पानी की सेवा की। गुरु का हुक्म मन के मीह जावे नेरी जावे बिना नागा लगातार 12 साल सेवा कमाल हो गई। फिर वड्डी उम्र दे विच ते जद उन्हां दी सेवा संपूर्ण होई प्रवान होई ते गुरु अंगद देव महाराज जी ने उन्हां नूं गुरता गद्दी दी बागडोर संभाल दित्ती। फिर उन्होंने गोइंदवाल साहब रह करके प्रचार करना शुरू किया सिक्खी का।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤ ਕੀਜੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪੈ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੈ ਆਪ, ਆਪੈ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੋੜ ਲਾਉਣਾ। ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਝੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਹਰ ਜੀਉ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਹਰੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਾਣ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ, ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਰ ਜੀਉ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਜੁੜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੀ ਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਹਰੀ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛਰ ਤੱਕ, ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਾਵ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਥੂਲ ਤੱਕ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੱਕ, ਇਹ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਵਿਧ ਭਾਏ, ਖਿੰਚਿਆ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਈ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਮਣਕੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਣਕੇ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਣਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਸੁਨਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੰਡੇ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਉਸਦੇ ਅਧਰਕੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ।
ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਪਦੀ ਸੀ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਤਾਂ ਹਨ, ਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਰਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੈਭੰਗ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੜਮੋ ਕੁੜਮੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 4 ਭਾਈ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਹੱਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਗਰ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਮੇਤ ਕੱਪੜੇ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਢੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਬੜੇ ਪਏ।
ਗਲੀ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੇ ਖੱਡੀ ਦਾ ਸੂਤ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪੈਰ ਵੱਜਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਏ, ਗਾਗਰ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਗਾਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਆਪਾਂ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੱਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਕਹੋ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਮਾਰ ਲੱਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜੁਲਾਹਾ ਮਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਤੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਜੁਲਾਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਖੰਡਿਆਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ। ਮਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਖਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪੈਰ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਝੱਲੀਏ ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ, ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹੇ ਲੁਭਾਣਾ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਕੱਲ ਬਣੋਗੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹੇ ਲੁਭਾਣਾ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ। ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਭਾਵ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਸਖਾ ਹਰ ਜੀਓ ਮੇਰਾ, ਅੰਤੈ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਐ। ਸਿੱਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਲੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਲੀ ਬਣਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਸੰਗੀ ਬਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰਭ ਸਖਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਖਾ ਹਰ ਜੀਓ ਮੇਰਾ, ਅੰਤੈ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਖਾਪਣ ਮਿੱਤਰਪਣ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਈ ਅੜੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਪੇਕੇ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਤ ਵੇਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੋਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਨਹਾਰੇ। ਮਾਲਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ। ਆ ਪੇਕੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪੇਕੇ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਹੁਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਓਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੈ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਪੇਕੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਗ ਨ ਜਾਣੈ, ਅੰਧੇ ਠੌਰ ਨ ਕਾਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਭਾਵ ਇੱਧਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈ ਗਏ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਤ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤ ਕੇ, ਵਿੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਕੁੱਤ ਕੇ। ਕੁੱਤਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਡੰਡੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ 4 ਘੜੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਅਖੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਊ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਢੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲਦ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਭਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਗਊ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਗਾਂ ਸੋਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਲਦ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਡਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪੂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਹਾਲੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਗੱਡੇ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸੌਦਾ ਢੋਣ ਲੱਗੇ। ਢੋਂਦਾ ਢੋਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਢੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਠਿੱਬੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਲਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਧੌਣ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧੌਣ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣ ਦਾ, ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਰਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੌਣ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਬਲਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿੱਛ ਬੜਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਛ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿੱਛ ਬਣਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਲਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਬਲਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਪੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘ ਉਗਰੇ ਆਏ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਬਣ ਗਏ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਊਠ ਬੈਠ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਈ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦ ਵਰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਡੋਲਤ ਬਣ ਮਹੀਆ, ਅਜੂ ਨ ਪੇਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਕਰਾ ਦੋ ਟੋਕਰੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਊਗਾ, ਢਿੱਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹੂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਈ ਅੜੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਮਗ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਅੰਧੇ ਠੌਰ ਨਕਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਾਨੀ ਬਸਿਆ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਈ। ਔਰ ਹਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਅੰਤ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਬ ਕੀ ਰਾਤ ਸਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਸੰਗੀ ਮਰੋੜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਕੀ ਰਾਤ ਸੁਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਕਿਛ ਵੀ ਕਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮੱਗ ਨ ਜਾਣੈ, ਅੰਧੈ ਠੌਰ ਨ ਕਾਈ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਾਨੀ ਵਸਿਆ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਈ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬਚਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ, ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੋ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 3 ਚਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਹੀ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂਗਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਚਾਂਸ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਭਲ ਜੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ, ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੋ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਦ ਵਹੌਟੀ ਮਰਨ ਵਰ, ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਜੋਲ ਕੇ ਕਹਿਗਾ ਲੱਗੈ ਧਾਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਚਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। 4 ਪਰੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ 4 ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ